हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी एंड गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊರಗ ಅದೇ ಕವರ್ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज Not audible, Prabhu. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. हरे कृष्ण ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಭಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಭಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಭಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಭಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಧಾರಿ
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jayo Gauranita, Jayo Gauranita, Gauranita, Jayo Gauranita. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ Hare Krishna Prabhuji. 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 ಪ್ರಭುಜಿ ಕೀರ್ತನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೀರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೀರ್ತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ Hare Krishna Prabhuji. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಹೀಗೆ Hare Krishna Prabhuji. ಜಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಪ ನಂತರ 7:30 7:40 7:43 ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫೀಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಂತೂ ಈಗ ತುಂಬಾ ಫೀಬಲ್ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಮೈಕ್ ಇಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ವಾಯ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನೇ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅದ್ರಿಂದ ಹೇಳೋಣ ದಿನ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋವಾಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹಿಂಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಅಭದ್ರೇಷು ಭಗವತ ಸೇವಯಾ ಉತ್ತಮಸ್ತೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಭವತಿ ನೈಸ್ತಕಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ 7ನೇದು. ಯಥಾ ಗೋಪಾಯತಿ ವಿಭುರ್ ಯಥಾ ಸಂಯಚ್ಛತೆ ಪುನಃ ಯಾಂ ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಉಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪುರುಷಕ್ತಿಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್. ಆತ್ಮಾನಂ ಕ್ರೀಡಯನ್ ಕ್ರೀಡನ್ ಕರೋತಿ ವಿಕರೋತಿ ಚ. ಯಥಾ ಗೋಪಾಯತಿ ವಿಭೋರ್ ಯಥಾ ಗೋಪಾಯತಿ ವಿಭೋರ್ ಯಥಾ ಸಂಯಚ್ಛತೆ ಪುನಃ ಯಥಾ ಸಂಯಚ್ಛತೆ ಪುನಃ ಯಾಂ ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಉಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯಾಂ ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಉಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪುರುಷಕ್ತಿ ಪರಃ ಪುಮಾನ್. ಪುರುಷಕ್ತಿ ಪರಃ ಪುಮಾನ್. ಆತ್ಮಾನಂ ಕ್ರೀಡಯನ್ ಕ್ರೀಡನ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಕ್ರೀಡಯನ್ ಕ್ರೀಡನ್ ಕರೋತಿ ವಿಕರೋತಿ ಚ. ಕರೋತಿ ವಿಕರೋತಿ ಚ. ಯಥಾ ಗೋಪಾಯತಿ ವಿಭೋ ಯಥಾ ಸಂಯಚ್ಛತೆ ಪುನಃ ಯಾಂ ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪುರುಷಕ್ತಿಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್. ಆತ್ಮಾನಂ ಕ್ರೀಡಯನ್ ಕ್ರೀಡನ್
करोति विकरोति च हरे कृष्णा विमला गोपाल कृष्ण माताजी होती। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी। ज्ञान पढ़िकला श्लोक ಏನು ಯಥಾ ಗೋಪಾಯತಿ ವಿಭು ಯಥಾ ಸ್ವಯಂ ಚಂತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಯಾಂ ಯಾಂ ಆತ್ಮಾನ ಕ್ರೀಡಯ ಕ್ರೀಡಯ ಕರೋತಿ ವಿಕರೋತಿ ಚ. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। सुमंगला माताजी होती। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माताजी। यथा यथा गोपायति विभुः यथा स्वयं चत्ते पुनः यं यं शक्तिम् उपाश्रितः पुरुषक्ति परः पुमान् आत्मानां क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण श्रीधर भट्ट प्रभु माताजी नानोत्ला हरे कृष्ण निमिष माताजी ओदि प्रभु। यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಜೆ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಜುಳಾ ಸುರೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂತು ನೋಡಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಯಥಾ ಹೇಗೆ, ಗೋಪಾಯತಿ ಕಾಪಾಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯಥಾ ಹೇಗೆ, ಗೋಪಾಯತಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ, ವಿಭು ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಯಥಾ ಹೇಗೆ, ಸಂಯಚ್ಛತೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಮತ್ತೆ, ಯಾಂ ಯಾಂ ಯಾವ ಯಾವ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಉಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಪುರುಷಕ್ತಿ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣನಾದ, ಪರನಾದ, ಪುಮಾನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು, ಆತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕ್ರೀಡಯನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ, ಕ್ರೀಡನ್ ತಾನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿ, ಕರೋತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ವಿಕರೋತಿ ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಚ ಮತ್ತು. ಅನುವಾದ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸಕಲ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಶ್ವತ ಪುರುಷನೆಂದು. ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಸಕಲ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಶ್ವತ ಪುರುಷನೆಂದು, ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಾಂ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಇತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಎಂದು, ಏಕೋ ಬಹುನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2.2.13 ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪೋಷಿತರು. ಭಗವಂತನು ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗ, ತಟಸ್ಥ ಎಂಬ 3 ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಿಗಳು ಅವನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮರೀಚಿ ಮುಂತಾದವರ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಪ್ತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದ. ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾಯಾ
ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧವಲ್ಲದ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ವಿವಿಧ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿವಿಧ ಲೋಕೋತ್ತರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅನೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶ್ಯಾಮ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಅವನಲ್ಲಿವೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತವಾದ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ. ಆದುದರಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಹೌದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸಕಲವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ತತ್ವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಯಥಾ ಗೋಪಾಯತಿ ವಿಭುರ್ ಯಥಾ ಸಂಯಚ್ಛತೆ ಪುನಃ. ಯಾಂ ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪುರುಷಕ್ತಿ ಪರಃ ಪುಮಾನ್. ಆತ್ಮಾನಂ ಕ್ರೀಡಯನ್ ಕ್ರೀಡನ್ ಕರೋತಿ ವಿಕರೋತಿ ಚ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಮಪ್ರಭುವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದರ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ತನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭಗವಂತನು ಇದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಭಗವಂತನ ಈ ಹೇಗೆ ಅವನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಯೋಗಮಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಶುಕಮುನಿಗಳಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರ ಸಂಘ ಪಡೆದಾಗ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಾಗೆ, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗೆ ಹಾರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯಾವ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ, ಹಾರ್ಬಹುದು. ಅದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದಿದೆ, ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇವು ಕೂಡ, ಈ ಜಿರಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ತವೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಹಾರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ, ಕಾಗೆಗಳು, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತವೆ. ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಹದ್ದುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೇಳುದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರುವ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗೆ ಹಾರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಕೆಲವುದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತವೆ. ಇನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಒಂದು ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ. ನಮ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಒಂದು ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಏನಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆ, ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆ. ಅದರ ಇದೇ ಬೇರೆ, ಅದು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಲೋಕ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೇ. ನಾನು ಭಕ್ತರು, ನೀವು ಭಕ್ತರು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಕ್ತರು, ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಭಕ್ತರು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಭಕ್ತರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೇ. ಆದರೆ ಅವರವರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಅವರವರ ಭಗವಂತನ ಆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಇದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಕ್ತರೇ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಳದಿ ಇದು ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ನಮಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ನಮಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ, ನಮಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು, ಶುಕಮುನಿಗಳು ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ರೀತಿ, ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿಯೇ, ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಶುಕಮುನಿಗಳಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಂದ ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚದುರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಡ್ತೇವೆ ಈ ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ, ಇದು ಅಂತ ಜೋಡಿಸಿಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಚದುರಂಗ ಆಟ ಮುಗೀತು, ಚೆಸ್ ಗೇಮ್ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಟ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ ಅದರೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟು, ಬಾಲು, ವಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಇದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀರಿನ ಚಕ್ರಗಳು, ಗಾಳಿಯ ಚಕ್ರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವ ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೋ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವಿನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು, ಅದರ ಅತೀತವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಲೋಕವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಅಚಿಂತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ್, ಅವನು ಅಚಿಂತ್ಯನ್. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವೇ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೆದುಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರೈನ್, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಅಂತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಂಡ, ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಒಂದು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು ಇದು ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಕಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಅವರ ಬುದ್ಧಿ, ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ.
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭೂಲೋಕದಿಂದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೇಳೋದು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂತರ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನೀವು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದರ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಅವರ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು. ಸೊ ಅವರೆಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಭಾರತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು, 140 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಜೀವಿಗಳು, 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳ ವಿವಿಧವಾದ ಜೀವಿಗಳು, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಅದರೆಲ್ಲರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾರು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಆ ಶಕ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮೆದುಳು ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಒತ್ತಾಯ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಇದು ಯಾರೋ ಋಷಿ ಮುನಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮೆದುಳು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಅದು ಇದಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು 1000 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಒಂದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನಿಪುಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಈ ತರ 1000 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸೊನ್ನೆನೇ, ನೀವು ಶೂನ್ಯ. ಸೊ ಅದು ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಆ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಭಾಗವತ, ಈ ತರ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಬಂದಿದೆ. ನೂನಂ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅರೇ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣಃ ದುರ್ವಿಭಾತಿ ಅವಿಭಿಶ್ಚಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಈಗ ಓದ್ದರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನೂನಂ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹರೇರದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣಃ ಹರೇರದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣಃ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಇವ ಭಾತಿ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಇವ ಭಾತಿ ಅವಿಭಿಶ್ಚಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಿತಂ.
ನೂನಂ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣಃ ಕಾವ್ಯಮಿವ ಭಾತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ನ್ಯೂನಂ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹರೇ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣಃ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯ ವಿಭಾವತಿ ಕವಿ ಬಚ್ಚಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಿತ್ರ ಕಮಲ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಕೇಳ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂಚೂರು ಪ್ರಭುಜಿ, ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಸೌಂಡ್. ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, 2 ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಇಡಿ ಕೇಳ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳ್ಸುತ್ತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ಮಾತು ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರ ಕಮಲ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹರೇ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣಃ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಮಿವ ಭಾತಿ ಕವಿಪಿಶ್ಚಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೂನಂ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹರೇರ್ಭುತ ಕರ್ಮಣಃ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯ ಮಿವ ಭಾತಿ ಕವಿಭಿಶ್ಚಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರವೀಣ ಎಲ್ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೂನಂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಲದು, ಭಗವತಃ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಹರೇ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕರ್ಮಣಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯ ಗ್ರಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು, ಇವ ಎಂಬಂತೆ ಅಭಾತಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಕವಿಭಿಹಿ ಉನ್ನತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಚ ಸಹ ಅಪಿ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅನುವಾದ. ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ಭಗವಂತನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜ್ಞ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಅಚಿಂತ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ ಭಾವಾರ್ಥ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಭಾವಾರ್ಥ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಊಹಾತೀಯವಾದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವು ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು. ವೈಕುಂಠ ಜಗತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ಪ್ರಕಟ ರೂಪ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಉಳಿದ 3 ಭಾಗಗಳು ವೈಕುಂಠ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಮದ್ಧಾಮ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧಾಮ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಳಿದ ಬಹುಭಾಗವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ, ಲಯವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ವೈಕುಂಠ ಧಾಮವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಶಾಶ್ವತ ನಾಮ, ಗುಣ, ಲೀಲೆಗಳು, ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಪ್ರಕಟ ರೂಪ. ಭಗವಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಸರಿ. ಶ್ವೇತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ತೀರಾ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನಾದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಆದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಕಲದರ ಮೂಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವನಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಉಳಿದ ಸಮಸ್ತವು ಅವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ನಾನಾ ಪರೋ ವ್ಯಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅಳಿವಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಇವು ಅಚಿಂತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಗಣ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿಮಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳು ಇವೆ, ಅಥವಾ ಆ ಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಾದ್ಯಂತ 100 ದಶಲಕ್ಷ ಗ್ರಹಗಳು ಚದುರುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 21/2/1960 ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಬೋರಿಸ್ ಮಿನೋವ್ ಅವರ ವಿವೇಕಾನ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಶೋಭಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಜೈವಿಕ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ನಿಕೋಲೈ ಜಿರೋ ಅವರು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಮಂಗಲ ಗ್ರಹದ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದೊಡನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಲ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಸಂಕುಲದ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಸಂಕಲವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಬಗೆಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭೂತಿ ಎಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಭಿನ್ನಂ ಎಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಲೋಕದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಾರವು ಎಂದು ಖಚಿತ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಯಾತ್ರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9:25 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿತೃನ್ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವೃತಃ ಯಾಂತಿ ಬುದ್ಧಾ ಯಾಂತಿ ಮಧ್ಯಜಿನೋ ಅಪಿ ಮಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಜುಳಾ ಸುರೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಂತಿ ದೇವವ್ರತಃ ದೇವನ್ ಪಿತೃನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತಃ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತು ಭೂತೇಜ್ಯ ಯಾಂತಿ ಮಧ್ಯಾಜಿನೋಪಿ ಮಾಂ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು
ದೇವತೆಗಳ ನಡುವೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುವರು. ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಅಂತಹವುಗಳ ನಡುವೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುವರು. ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು, ನನ್ನೊಡನೆ ವಾಸಿಸುವರು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪರಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನು ಶುಕಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ? ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪಾಂಡವ ವಂಶಜ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವು ಸಾಲದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತ, ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಮೇಯ. ಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜೀವಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯಾಗಲಿ ಅಪರಿಮಿತನನ್ನು ಅರಿತೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಅಪರಿಮಿತನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪರಿಮಿತನೇ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾದೀತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾರದರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಬೋಧೆ ಪಡೆದ ಶುಕಮುನಿಗಳಂತಹ ಸಾಕ್ಷೃತ ಆತ್ಮಜ್ಞರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದೇ, ಆದರೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಭಾಗ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯದ ಕಿರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ, ಆ ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿಯ ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ, ಆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು, ಒಂದು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದೇ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಜೀವಿಗಳು, ಭಗವಂತನು ವಿಭು, ನಾವು ಅಣು. ಸೊ ಆದರೂ ಭಗವಂತನು ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ತತ್ವ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಆದರೆ ಭೇದ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಭೇದ ಅಭೇದ, ಭೇದನೂ ಇದೆ, ಭೇದನೂ ಇಲ್ಲ. ಭೇದ ಇದೆ, ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭೇದ ಅಭೇದ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ, ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೌದು, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೇ ಹೌದು, ಇದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ, ಭೇದ ಅಭೇದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಚಾಹಂ ತೇಷು ಅಪಸ್ಥಿತಃ. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ, ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ. ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ.
ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾದದ್ದು ತನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಆನಂದಮಯ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತೊಡಗಿದ. ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮಭೂತಃ. ಅಖಿಲಾತ್ಮಭೂತಃ ಅವನೆಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲೇ ಆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸರ್ವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಅದರ ಸಪರೇಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಅದು ಅದರ ಭಾಗವೇ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯೇ, ಆದರೆ ಅದು ಅಭಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಭಿನ್ನ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದಿಕ ತತ್ವ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಜನರು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಕುರುಡರು ಎಷ್ಟು ಕುರುಡರು ಸೇರಿ ಆನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅದರ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಅದು ಮುಟ್ಟಿ ಅದಷ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್, ಒಂದು ಕಂಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಸೊಂಡಲು ನೋಡಿ ಅದು ಸೊಂಡಲನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದೊಂದು ಹಾವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಕಿವಿನೇನೋ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗ್ಬೋದು, ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ಅವರು ಅವರವರ ತತ್ವವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದಾಭೇದ ತತ್ವ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದಿಕ ತತ್ವ. ಇದು ಭಾಗವತ ತತ್ವ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಈ ತರ ಹಲವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ತತ್ವದ ಅರ್ಥ. ಭಾಗವತ ತತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದಾಭೇದ ತತ್ವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಯಾ ತದಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಚಾಂ ತೇಷವಸ್ಥಃ ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ಸ್ವ ಅಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ಅದರ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತು, ಅದು ಅನಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವ್ಯ ರೂಪಗಳು, ಅದ್ವೈತ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ ರೂಪಂ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು. ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿವೆ. ಪುರುಷ ಅವತಾರಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಮರೀಚಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು 1960ರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 62ರಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ನಂತರ 65ರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದು 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಬರೀಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 2ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1966 ಮುಂಚೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಬರೆದದ್ದು, ಅದರ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸುದ್ದಿ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಗ್ರಹಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ? ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗ್ರಹಗಳು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಿನ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕ್ರೋರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು
ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಗಣ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿಮಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳು ಇವೆ, ಅಥವಾ ಆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗ್ರಹಗಳಿರುವ ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಾದ್ಯಂತ 100 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಹಗಳು, 100 ಲಕ್ಷ, 100 ದಶಲಕ್ಷ, ದಶಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್, 100 ದಶಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಲಿಯನ್, 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಊಹೆಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಮೂಟೆ, ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಒಂದು ಇದು ತಂದು ಚೀಲ ತಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಸಿವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಸಿವೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಭವ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದು ಅದನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು, ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಸಂಕುಲವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಬಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಸ್ಯೈವ ನಿಶ್ವಸಿತ ಕಾಲ ಮತಾವಲಂಬ್ಯ ಜೀವಂತಿ ಲೋಮ ವಿಲಜಾ ಜಗದಂಡನಾಥ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹಾನ್ ಸಹ್ಯ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ ವಿಶೇಷೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ಪಟ್ರಿ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ. ಯಸ್ಯೈವ ನಿಶ್ವಸಿತ ಕಾಲ ಮತಾವಲಂಬ್ಯ ಜೀವಂತಿ ವಿಲಜಾ ಜಗದಂಡನಾಥ ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಹಾಸಹ್ಯ ಯಸ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದದು, ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ, ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭೂತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಗಳು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಒಂದು 10%, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 50%, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 90%. ಇದು ಭಗವಂತನ ಇದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೇಹ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ, ವೆರೈಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ವೆರೈಟಿ ಇಸ್ ಅ ಮದರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರೋದು. ಸೊ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ವೆರೈಟಿ ಇದು ಇಮಿಟೇಷನ್, ನಕಲಿ. ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ, ಈ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಇದರಷ್ಟೇ. ಕೊನೆಗೆ ಇದಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನು ಕೂಡ ಇದು ಜಡ ವಸ್ತು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಇದಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಭರಿತ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದಮಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ವೆರೈಟಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಇದು ವಿಭೂತಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ವಿಭೂತಿ ಎಂದರೆ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಭಿನ್ನಂ ಎಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಲೋಕದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಾರವು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಯಾತ್ರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಯಾತ್ರೆ, ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನವೇ ಇದೆ. ಆ ವಿಧಾನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೋದು, ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, P-Form ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ರವೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇವತೆಗಳು ಅವರವರ ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಸೂರ್ಯಲೋಕ, ಚಂದ್ರಲೋಕ, ಇಂದ್ರಲೋಕ, ಗಣೇಶ ಅವರಿರೋದ್ ಲೋಕ, ಶಿವ ಅವರಿರೋದ್ ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿರೋದ್ ಲೋಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪಾಂಡವ ವಂಶಜ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ
ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವು ಸಾಲದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತ, ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಮೇಯ. ಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜೀವಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯಾಗಲಿ ಅಪರಿಮಿತನನ್ನು ಅರಿತೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಅಪರಿಮಿತನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪರಿಮಿತನೇ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾದೀತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾರದರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಬೋಧೆ ಪಡೆದ ಶುಕಮುನಿಗಳಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಾತ್ಮರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದಾನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿಗಳಂತಹ ಭಕ್ತರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದಾನೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಗ್ನರಾಗಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ.